إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا مصطفى،
السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفوة خلق الله السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا صاحب المعراج السلام عليك يا صاحب الشفاعة السلام عليك يا شفيع السلام عليك يا أول المشفع السلام عليك بما صبرت ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama pada pengajian petang ini. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dikurniakan kita semua barakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita semalam kita telah selesaikan daripada membicarakan tentang masalah memandikan mayat, dan kita telah sentuh bahawa dalam memandikan mayat, sang isteri boleh mandikan suaminya dan sang suami boleh mandikan isterinya. Jadi apabila kita kata suami boleh mandikan isteri, isteri boleh mandikan suami, kerana mereka lah orang yang paling tersayang kepada si mayat itu. Dan demikian juga antara si suami dan si isteri kepada si mayat itu tidak ada hukum aurat. Jadi mereka lah yang lebih utama. Tetapi sebagaimana kita sedia maklum, mungkin ada anak-anaknya. Jadi kalau ada anak-anak juga bagus kalau anak-anak itu turut sama memandikan ayahnya atau ibunya. Kerana anak-anak itu merupakan orang yang penuh rasa sayang kepada ibu atau pada ayahnya. Dan ada pun juru mandi itu dia sebagai pembantu untuk nak mengarahkan dan menunjuk ajarkan apa yang perlu dilakukan. Dan mungkin satu dua pembantu daripada kerabat yang terdekat. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kalau boleh yang siapa-siapa yang masih ada suami, ada isteri ya, kalaulah kematian itu berlaku kepada seseorang pasangannya, ambillah kesempatan ini untuk kita khidmat yang terakhir untuk kepada sang suami kita atau pada sang isteri kita. Anak-anak pun macam tu juga ya. Tak kiralah anak lelaki atau anak perempuan untuk dimandikan kepada ibunya atau pada ayahnya. Kerana itulah ibu yang telah mengandungkannya dan itulah ayah yang telah berpenat lelah untuk mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi setelah kita, tapi jagalah kalau memandikan mayat ini kadang-kala sang mandi mayat itu perempuan, kerana mayat itu perempuan.
Jadi kalau suami yang mandikan, maka suami pun bantu-bantu, maka jagalah auratnya. Sebab sang yang mandikan mayat tu, perempuan tu kena jaga aurat lah ya. Jadi itulah dia dalam keadaan kita mengambil yang afdal, tapi kita juga menjaga akan hukum syariat. Ya, selesai kita daripada membicarakan tentang memandikan mayat, kita juga telah masuk dalam membicarakan mengkafankan mayat. Nah, kita telah dihidangkan dengan beberapa potongan hadis mengenai kelebihannya. Kita mengkafankan mayat, di mana Nabi SAW menjanjikan orang yang mengkafankan mayat dan dia punya dosa-dosa kita si tukang kafankan ni, dosa-dosa kita tu dibersihkan Allah seperti hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Masya Allah ya. Begitu Allah Ta'ala mudah sekali mengampunkan kita. Sememangnya Allah Ta'ala tu maha pengampun. Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun, lagi yang maha penyayang. Dan demikianlah kalau sekiranya kita mengkafankan mayat itu, maka kita ambillah pakaian yang berwarna putih. Kerana itulah yang terpaling afdal. Itulah yang Nabi SAW suruh pakaikan kepada diri kita yang hidup ini, pakai kain putih. Dan demikian juga mengkafankan orang yang mati kamu dengan kain putih. Sebab kain putih itu lambang kesucian, lambang kebersihan. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ya, masuk kita menyambung daripada mengasalah mengkafankan mayat ya, iaitu bagaimana tuan pengarang kita Al-Imam As-Sayyid Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus daripada gurunya Habib Zain bin Semit. Semoga kedua-dua mereka Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, yang sedang berada di kota Madinah Munawwarah, dan semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan meninggikan darjat-darjat mereka, dan semoga Allah pelihara mereka daripada segala perkara yang tidak diingini, dan semoga Allah berkatkan ilmu mereka dilimpahi kepada kita, dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, menyambung kita daripada membicarakan tentang kafan, berkatalah Imam Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus, ukuran kain kafan, berapa besar kain kafan yang kita nak gunakan tu, apa ukuran dia? Maka ukuran yang paling sedikit kain kafan dalam mengkafankan mayat, iaitu dengan satu kain yang menutupi seluruh tubuhnya dan mencegah nampaknya warna kulit. Jadi itu yang paling minimum lah, sehelai kain yang paling minimum. Ia tutup seluruh daripada kepalanya sampai kepada kakinya, supaya dapatlah dia tutupkan badannya. Mungkin kepala tu tak sangatlah ya, tetapi kalau badan sampai ke kaki ditutupkan. Itu kalau sekiranya kain kafan tu. Kalau kepala pun nak tutup juga ya, sebab kain kafan tu nanti kita nak tutup sampai kepala ya. Kecuali jika dalam keadaan orang yang berihram haji atau umrah. Jadi kalau orang yang ihram haji atau umrah, dia belum selesai lagi, dia meninggal dunia dalam ihramnya, maka di sini kita tak tutup kepala dia. Tidak tutup kepala dia. Kenapa? Kerana dalam ihram, orang dalam ihram lelaki lah ni, kalau lelaki ya, orang lelaki dalam ihram tak boleh tutup kepala. Orang perempuan dalam ihram tak boleh tutup muka. Jadi kalau sekiranya perkara itu berlaku lah orang dalam ihram mati, maka kita tidak tutup kepalanya. Dalam sepotong hadis riwayat yang menyebutkan tentang seorang sahabat Nabi SAW jatuh dari untanya dalam masa berwukuf di Arafah. Maka bila jatuh dia itu meninggal. Apabila dia meninggal, Nabi SAW pun suruh para sahabatnya memandikan dia dan mengkafankan dia, dan Nabi mengatakan jangan tutup kepalanya. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, kerana dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah ya. Jadi itu Nabi pesan pada sahabat. Jadi di sini para alim ulama mengambil kesimpulan bahawa orang dalam ihram, lelaki dalam ihram, baik haji atau perempuan, haji ataupun umrah, kalaulah dia mati dalam ihram, tak boleh ditutup kepala dia. Jadi kepala tu tetap masih terbuka. Kenapa? Kerana dia masih dalam hukum ihram.
Dia masih dalam ihram. Jadi kalau pakai kain baju pun, dia tak boleh pakai kain yang ada berjahit. Orang lelaki lah ni ya. Sebab itu semua larangan dalam ihram. Dan tak boleh dipotong kuku dia. Sebab nanti besok di yaumul qiyamah, bila dia bangkit pada kubur dia, dengan pakaian ihram dia juga, dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi bila orang-orang dalam padang mahsyar tu, semua dalam kelam kabut, ketakutan, hari sangat panas. Tapi orang ni bila bangkit daripada kubur dia, labbaik Allahumma labbaik. Orang tengok dia ni, Masya Allah, dia mati dalam ihram lah. Dia mati dalam haji ke dalam umrah ni. Nampak? Itu satu kebanggaan lah untuk orang yang mati dalam ihram. Sebab tu di sini mati dalam ibadat ini, dalam ihram haji atau umrah, dia adalah satu kemuliaan. Bukan satu kerugian. Ada juga setengah-setengah orang maaf dia kata kesian orang tu. Tak sempat nak habis haji dia dah meninggal. Tak sempat nak habiskan umrah dia meninggal. Apa yang kesian? Beruntung dia tu. Kerana dia meninggal dalam ibadat. Dan besok dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan dia beribadat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nasu yaumul qiyamah ala ma matu alaih. Dibangkitkan manusia di yaumul qiyamah sebagaimana mereka mati. Jadi kalau mereka mati dalam ibadat, mereka dibangkitkan dalam ibadat. Kalau dia mati tengah berjoget, na'udzubillah, bangkit pun berjoget. Kalau mati dengan dosa yang bergelimang dengan dosa, na'udzubillah, mati bangkit pun dengan dosa yang bergelimang dengan dosa, na'udzubillah mazalik. Jadi begitulah dia. Sebab itulah kalau boleh kita mati tu biarlah mati dalam baik. Husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Apalagi kalau sekiranya mati tu dalam solat, apalagi dalam sujud. Masya Allah. Apalagi kalau sekiranya dia mati tu pada pagi Jumaat atau malam Jumaat. Masya Allah. Apa lagi pula kalau sekiranya dia mati tu dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Ini semua luar biasa. Kelebihan itu tanda-tanda orang itu sudah Allah Ta'ala sayang dia. Sebab tu dia mati dalam masa yang tersebut. Sebab itulah tuan guru saya almarhum Ustaz Haji Sheikh Saleh Al-Kelantani. Dia orang Kelantan lah ya. Waktu saya belajar dengan dia di Masjidil Haram. Kita lepas sembahyang fardu isyak di Masjidil Haram, kita akan duduk satu halaqah bulatan lah. Zaman dulu tahun 70-an tu ya. Boleh ya, guru-guru ni orang-orang Jawi kita lah. Orang-orang Malaysia, Indonesia dia akan mengajar. Jadi antaranya Sheikh Saleh Al-Kelantani. Beliau ini mengajar kepada kita satu doa. Doa ini dia ambil pada gurunya. Dan Alhamdulillah dia pun dapat apa yang dia ajar pada kita. Apa doa dia diajar? Kamu doalah minta mati pada pagi Jumaat dalam bulan Ramadan. Sedang kami sujud di dalam kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Jadi kita kalau doa minta, ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Kau nak ambil nyawa kami, ambillah kami pada pagi Jumaat pada bulan Ramadan dalam keadaan kami sujud padamu ya Allah di dalam kota Mekah atau kota Madinah Al-Munawwarah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi doa tu minta apa? Kalau minta mati dari pagi Jumaat bulan Ramadan, dah pagi Jumaat bulan Ramadan, siapa yang mati pada pagi Jumaat atau malam Jumaat ataupun dalam bulan Ramadan tidak kena azab kubur. Dalam keadaan sujud pula, 3 perkara. Pagi Jumaat, bulan Ramadan, dalam keadaan sujud. Minta lagi di kota Mekah Al-Mukarramah. Dia ajar saya tu, waktu tu dia kata sebut kota Mekah lah. Saya tambahkan lagi, Mekah atau Madinah. Dua-dua ni bagus. Jadi 4 perkara. Mati pada pagi Jumaat, bulan Ramadan, dan kemudian dalam keadaan sujud, dan kemudian di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Saya last kali jumpa dengan dia dalam kapal terbang, waktu daripada Kota Baru Kelantan nak pergi ke Kuala Lumpur. Pada bulan Ramadan. Itulah saya jumpa dia. Tak ingatlah tahun awal-awal 80-an saya ingat. Macam tu lebih kurang. Saya tanya Tuan Guru nak pergi ke mana? Nak balik ke Mekah dia kata. Bulan Ramadan tu nak balik ke Mekah. Lepas beberapa hari saya dapat berita dia meninggal di kota Mekah pada pagi Jumaat bulan Ramadan. Allah kabulkan doa dia, masya-Allah.
memang nama dia pun Syekh Saleh, orang saleh, dia pun orang saleh, ya. Dia anak Tok Kenali. Kalau siapa tahu, Tok Kenali ni seorang wali Allah besar di Kelantan, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan alhamdulillah saya kalau jemaah-jemaah saya ni memang saya ajarkan dalam buku doa haji dan umrah saya pun memang saya ada masukkan doa minta mati pada pagi Jumaat bulan Ramadan. Dan kemudian ada salah seorang jemaah saya juga, ya. Ini pun dah lama lah, ya. Dia pun amalkan. Dan dia pun pergilah ke Masjid Al-Kaf di mana? Di Bedok Reservoir tu. Masjid Al-Kaf. Senak pergi sembahyang Jumaat tu, hari Jumaat bulan Ramadan. Dia datang, dia sembahyang tahtul masjid lah. Sembahyang tahtul masjid. Dia pun duduk dekat saf depan-depan sana lah, depan-depan. Kemudian dia sembahyang tahtul masjid, dia sujud, dia tak bangun-bangun. Orang pun tengok Pak Ji ni, kenapa tak bangun-bangun lagi? Dia sujud lama. Sampai masuklah waktu azan. Sampai imam khutbah, dia masih sujud lagi. Sampailah nak qamat, nak bangun, nak solat jemaah, maka Pak Bilal pun kejut, Pak Haji, nak qamat ni. Rupanya pop dia pun terbalik, meninggal dah. Allah. Meninggal dalam sujud pada pagi Jumaat bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itu rezeki, ya. Siapa yang dapat tu memang kita pun jealous lah, ya, iri hati, ya Allah, dapat kalau mati macam tu, ya Allah. Memanglah siapa yang tak mau mati macam tu. Dan kita juga lihat juga dalam video-video, ya, setengah-setengah orang yang mati dalam sujud, ya, mati tengah sembahyang dia jatuh meninggal. Masya-Allah. Ada orang alim yang tengah mengajar, dia meninggal. Ada orang tengah baca Quran dan meninggal. Alhamdulillah. Itu semua husnul khatimah. Mudah-mudahan, ya Allah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah kau matikan kami dengan su'ul khatimah, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Tapi tidaklah berarti kalau mati tidak semacam tu tak bagus. Tidak, ya, kita jangan kata apa-apa. Nabi kita Rasulullah SAW pun tidak mati dalam sujud, ya. Nabi SAW mati di atas ribanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi Nabi SAW pun biasalah mati normal, tidak dalam sujud. Tapi sudah tentulah Nabi tempatnya mana, dah tentu kekasih Allah, kan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah. Orang yang meninggal ini kita siapkan kain kafan dia tu, kain kafan paling minimum sehelai yang tutup seluruh tubuh badan dia, sampai kepada kepala dia. Melainkan kalau orang yang umrah atau haji dalam ihram, lelaki tak boleh tutup sampai kepala, ya. Adapun yang lebih sempurnanya bagi mayat lelaki iaitu dengan 3 lapis kain kafan, dan boleh ditambah sampai 5. Sampai 5 tu maknanya tambahkan baju dia, pakai baju dan pakai serban dia. Ni serban, kita kadang-kadang tengok mayat kan, ada pakai serban, ada pakai baju. Itu memang ada sunnahnya juga, ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun dikafankan pakai baju dia. Bajunya dia pakai untuk sembahyang, dipakaikan baju dia, dipakaikan serban, ya. Serban ni kalau jangan mati baru pakai serban. Kalau boleh dalam hidup pun pakai serban lah, ya. Serban tu adalah merupakan sebagai mahkota orang-orang Arab, ataupun dia juga pakaian para malaikat. Ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamu. Berserbanlah kamu kerana para malaikat tu berserban. As-salatu bil imamah afdalu min 70 salat bila imamah. Satu salat dengan berserban lebih afdal daripada 70 salat dengan tanpa serban. Itu kelebihan serban pula lah, ya. Jadi boleh kalau mayat tu nak sempurna lagi, 3 helai dengan pakai baju kurung dia atau jubah dia dan serban. Kalau tidak, 5 helai kita jadikan 5 kain kafan. Itu boleh lah. Itu orang kata kalau ada rezeki dia, ya. Ada pun bagi orang perempuan, mayat perempuan itu kalau sekurang-kurang ditutup tu, hendaklah tutup sampai dah kepada tutup kepalanya, melainkan wajah dia tak boleh kalau dia nak ihram lah, ya. Itu mayat perempuan. Tetapi orang perempuan yang sempurna 3 helai kain kafan juga, dan ditambahkan lagi dengan baju kurung dia dan telekung dia, ya, ataupun kita kata tudung dia. Itu kalau nak pakai macam tu lah, ya. Ataupun kita pakaikan dia 5 helai kain kafan. Kalau nak yang terlebih sempurna lah. Tapi kalau 3 helai pun dah cukup sempurna lah tu, ya. Ya, begitulah dalam kitab Mughnil Muhtaj. Jika mayat meninggalkan harta warisan dan dia tidak mempunyai hutang, maka wajib dikafankan dia dengan gunakan 3 helai kain kafan.
Kalau dia tak ada hutang lah, mana dia ada tinggal duit, dia tak ada hutang. Dan jika tidak meninggalkan harta warisan dari harta orang lain, maka ukuran yang wajib hanyalah dengan menggunakan satu helai kain. Itu kalau orang yang miskin ya, dia meninggal tak ada tinggal harta, maka di satu helai kain sajalah tutup pada badan mayat itu. Ya, syarat-syarat kain kafan. Kain kafan pun ada syarat tuan-tuan ya. Syarat-syarat kain kafan untuk mayat ada 4. Pertama, hendaklah kain kafan itu menutupi seluruh tubuh mayat itu. Seluruh daripada hujung kaki sampai hujung kepala. Cuma kepala tak boleh tutup kalau mayat dalam ihram itu saja ya. Dan kain kafan tersebut mestilah kain kafan suci dari najis. Ya, kalau ada terkena najis, jangan dipakaikan dia, pakai yang lain. Tapi kalau sekiranya tak dapatnya melainkan yang najis, itu dimaafkan ya. Kain kafan tersebut suci dari najis yang tidak dimaafkan ya. Mengkafankan mayat dengan kain kafan yang mutanajis, yang terkena najis, atau dengan najis yang tidak dimaafkan, hukumnya adalah haram. Haram kita pakai kain kafan tu ya. Hal ini jika masih memiliki kain kafan yang suci. Kalau ada kain kafan yang suci yang lain lah. Kalau tak ada kain kafan yang suci yang lain, itu terpaksa darurat ya. Dengan jenis kain yang boleh dipakai pada masa hidup. Jadi kain kafan tu hendaklah kain kafan yang dia halal pakai kalau dia masih hidup. Macam mana Ustaz? Jadi umpama orang lelaki. Orang lelaki dalam masa hidup dia haram pakai kain sutera. Jadi kalau gitu kain kafan dia pun tak boleh kain sutera. Haram. Ustaz dah mati. Walaupun dah mati, hukumnya tetap sama seperti dia hidup. Maknanya orang mayat lelaki tak boleh dipakaikan dengan kain kafan sutera. Sutera tu sutera yang asli lah ya. Adapun sekarang ni sutera ni pun bukan 100% ya. Ada yang campuran ya, polyester dan sebagainya. Tapi kalau campuran tu, kalau sekira suteranya tu lebih daripada 50%, itu dihukumkan sutera juga. Tapi kalau kurang daripada 50%, itu dibolehkan oleh sebahagian ulama ya. Jadi tapi tak perlulah kita pakai kain sutera yang mahal ya. Buat apa? Itu pembaziran ya. Dan hendaklah kain kafan tu mencegah nampak warna kulit. Jika tidak mencegah nampak warna kulit, seperti kain yang tipis dan jernih, maka hukumnya jika masih memiliki kain kafan yang dapat mencegah warna kulit, maka tidak sah menggunakan kain kafan yang tipis. Jangan pakai kain kafan tipis, nampak warna kulit dia. Macam dia hidup jugalah. Kalau dia hidup, dia pakai kain jarang. Kalau orang perempuan, pakai selendang dia tu jarang nampak rambut dia. Nampak warna kulit dia. Ya, macam pakai net, pakai kain net. Saya nampak kulit dia. Haram tu tak boleh ya. Jangan pakai kain macam tu. Ataupun kain juga dia tutup tapi jaranglah kain dia tu. Itu jangan pakai macam tu. Haram. Masa hidup dan juga masa mati. Melainkanlah kalau tak ada kain lagi. Jika tak memiliki kain kafan yang mencegah warna kulit, maka kain kafan tersebut sah dipakaikan. Jadi kalau dah tak ada, apa nak buat kan? Orang miskin lah ya. Dia tak ada kain kafan, melainkan ya, hanya kain yang jarang tu saja. Yang jernih, yang nampak warna kulitnya. Itulah dia tuan-tuan, tentang syarat-syarat kain kafan ya. Mesti yang pertama tutup seluruh badan. Yang keduanya mestilah suci daripada najis. Dan yang ketiganya, hendaklah kain kafan tu bukan yang dia haram pakai waktu dia hidup, seperti sutera untuk orang lelaki. Dan hendaklah kain kafan tu tidak menampakkan warna kulit. Sama macam orang hidup juga, kalau dia pakai pakaian tutup aurat, jangan nampak warna kulit ya. Jadi itu tak boleh, haram. Ya, kemudian masuk kita dalam tingkatan kain kafan. Apakah dia tingkatan kain kafan itu? Tingkatan kain kafan ada 4. Ada hak Allah, ada hak mayat, ada hak orang yang dia menuntut hutang, dan ada hak waris. Macam mana tu? Jadi hak Allah, kain kafan tu hendaklah kain kafan yang digunakan sebat ukuran aurat mayat, menutup aurat mayat. Itu paling kurang. Itu hak Allah. Mesti paling kurang. Kalau lelaki, antara pusat dan lutut. Kalau perempuan, kalau perempuan depan orang ramai, mesti seluruh badan. Jadi itu hak Allah. Kenapa hak Allah? Itu kewajipan daripada Allah. Waktu dia hidup pun dia kena tutup aurat juga. Dan hak mayat itu
kain kafan itu ialah kain kafan yang digunakan selain untuk menutupi aurat. Selain tutup aurat. Lelaki aurat antara pusat dan lutut. Okey. Tapi kalau hak mayat ni malulah dia nak jalan keluar dengan kain tutup pusat lutut aja. Pakailah baju. Jadi tutupkanlah badan dia juga. Ya. Itu hak mayat lah. Dan hak orang-orang yang menuntut hutang. Orang menuntut hutang kata, ini mayat ni dia hutang aku ni. Ini kain kafan pun dah lebih dah, tak boleh. 1 lai cukup. 2 lai, 3 lai ni pergi jual. Bayar hutang aku. Kena bayar hutang. Sebab bayar hutang tu wajib tuan-tuan. Sebab tu orang yang dah meninggal, kalau dia ada hutang, dia ada gigi emas pun kena cabut. Kenapa? Nak kena bayar hutang tu. Nampak? Hutang dia banyak tu. Dia ada gigi emas. Cabut gigi emas dia tu. Allah. Macam tu sekali. Memang lah. Sebab tu hukum dia tuan. Sebab tu hutang jangan kita lambat-lambat. Segera cepat bayar. Kalau tidak besok menanggung berat kita yang mayat. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang memberi hutang tu boleh tuntut supaya tak dikafankan melainkan sehelai saja sebagai wajib. Yang kedua dan ketiga semua boleh diambil oleh tu orang yang menuntut hutang untuk dijual kerana membayarkan hutangnya. Itu hak orang yang memberi hutang. Dan ada pun hak waris. Hak waris iaitu pada kain kafan yang keempat dan selebihnya. Itu hak waris lah. Mana hak waris ni kalau sekiranya waris tu ada rezeki, waris kata, aku nak bagikan dia kain kafan sampai 4 lai atau 5 lai yang kita dah sebut tadi. Itu hak waris. Tapi kalau yang sempurna untuk diri si mayat tu sendiri, hak mayat cukuplah kalau 3 lai menutup seluruh badan dia. Tapi kalau tak ada hutang, kalau ada hutang, kena tarik balik kain kafan yang kedua dan ketiga. Allah, beratnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mengenai kain kafan yang kita nak gunakan untuk mayat yang kita kafankan dia. Ya. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kain kafan mayat. Pertama, mensolatkan jenazah yang belum dikafani hukumnya adalah sah. Mayat belum dikafankan lagi. Ya, kita belum pakaikan dia lah. Tapi kita nak solatkan dia. Sah solatkan dia. Ya. Akan tetapi makruh ya. Jadi kalau baiknya kita nak solatkan biar jenazah tu dah siap dikafankan semua. Jika dimakamkan sebelum dikafan, maka tidak boleh dibongkar makamnya. Dia dikebumikan sebelum dikafankan dia. Macam mana tu? Entahlah ada orang ni pakai asal boleh saja. Mayat tu belum kafan lagi, dia pakai baju gitu 1-2 lai terus masuk dalam kubur. Itu habis nak korek balik tak? Tak payah korek balik lah. Ya. Dan yang kedua, jika mayat berwasiat untuk dikafankan dengan kain kafan yang berwarna selain putih, maka hukum wasiat itu tidak sah. Kerana hukumnya adalah makruh. Jadi kain kafan kalau selain pada warna putih, makruh. Nak warna kuning ke, nak warna hijau ke, makruh hukumnya. Ya, dia yang sunatnya warna putih. Dan yang ketiga, jika hanya terdapat kain kafan yang najis, maka wajib disolatkan dahulu sebelum dikafankan dia. Jadi kalau sekira mayat tu kain kafan ada tapi najis, kita solatkan dulu sebelum dikafankan dengan kain najis. Tanpa kain kafan agar solat jenazah yang dihukum sah. Kalau sekira kemudian setelah disolatkan, maka barulah dikafankan dengan kain yang kafan yang najis itu. Kenapa Ustaz? Sebab kalau disolatkan kain dengan mayat dengan kain kafan yang najis, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak sah. Ya. Jadi untuk elakkan khilaf, kita tidak kafankan dia dulu. Tak kafan pakai apa dia? Tutup saja kain, kemudian kita solatkan dia. Kain kafan yang baru lebih afdal daripada kain kafan yang bekas pakai. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kain kafan ni pun ada yang baru, yang dah lama kan. Mana yang bagus? Yang barulah. Kita pakaikan, semalam kita dah sebutkan, pakaikan yang terbaik untuk mayat kamu kerana nanti dia akan berziarah dalam alam kubur dia. Dia pun pergi ziarah juga macam kita lah orang hidup pergi ziarah rumah kawan. Jadi orang dalam kubur ni dia ziarah tapi itu orang yang soleh, ya, orang yang amal ibadat. Ya. Tapi kalau orang yang na'udzubillah maksiat, dia bukan berziarah, dia dalam kubur kena azab dengan siksa, na'udzubillah min zalik. Sedangkan menurut sebahagian ulama yang bekas lebih afdal daripada yang baru. Bekas. Apalagi kalau bekas tu bekas ibadat.
pakaian yang selalu dipakai sembahyang, serban yang selalu dipakai untuk solat. Jadi itu baguslah. Sebab pakaian itu pun menjadi saksi di depan Tuhan. Ya Allah, akulah pakaian dia untuk dia solat bangun tahajud. Akulah pakaian dia untuk dia solat untuk di depanmu, ya Allah. Apalagi kalau kain ihram dia pula. Ya, dia bawa pergi ke umrah, dia pergi haji. Biasa orang kita balik umrah, balik haji, kain ihram dia buang kat Mekah. Kenapa? Nak isikan dia punya barang-barang baru beli. Selimut-selimut lah, blanket lah, kapet lah. Padahal kain ihram tu tanda ibadat dia. Patut dia bawa balik lah. Jadi besok dia nak meninggal, boleh pesan. Pakaikan kain ihram saya ni, ya. Semayat saya. Jadi kain ihram tu menjadi teman dia. Itulah kain ihram yang dia menghadap pada Baitullah waktu dikerjakan haji. Dan itulah kain ihram bersama-sama dia dalam kubur. Kan bagus? Itulah tuan-tuan, ya. Tapi orang kita tak tahu. Tapi sebab itulah di sini kita bagi tahu. Bagusnya. Kain ihram tu jangan ditinggalkan kat Mekah. Simpan. Ini bapak ni buat apa kain ihram ni lagi ni? Simpan ni. Tak, kau tak tahu. Simpan. Nanti bapak mati, kau kapankan bapak dengan kain ihram ni. Nampak tuan-tuan? Pesan pada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin tak tahu kan, ya. Macam tu juga ibu-ibu, ya. Dia pakai telekong ke apa yang dia pergi ke Mekah kan. Dia buat umrah ke, buat haji. Jadi telekong tu ada koyak ke apa, simpan. Jangan buang. Kenapa? Itulah pakaian aku depan Kaabah. Itulah pakaian aku wukuf di Arafah. Jadi nanti bila mak meninggal, kau pakaikan mak telekong ini. Jadi kita dah sebut tadi kan, orang perempuan kain kafan dia 3 helai, tapi boleh tambah dengan kain telekong, ya. Boleh pakai untuk dalam, orang kata sebagai kain kafan dia juga, tambahan kain kafan. Dan kain kafan dari jenis kain cotton lebih afdal daripada kain jenis yang lain. Cotton lah, ya. Itu lebih mudah serap air dan sebagainya. Itu lebih afdal. Dan tidak berlebih-lebihan dalam harga kain kafan. Jangan mahal sangat. Kenapa jangan mahal sangat? Membazir. Bukan nak ke mana. Jadi nanti akhirnya dimakan oleh tanah juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghalu fil kafni fa innahu yuslabu salban sari'an. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam harga kain kafan, kerana dia akan hancur dengan cepat. Berapa hari kemudian kita buka kubur, kain kafan pun dah hancur dah. Jadi tak payahlah yang mahal. Buat apa nak mahal? Kita boleh bagi sedekah pada orang. Kita kain kafan yang murah ada. Harga berapa? $30. Ini kain kafan yang mahal ada. Harga berapa? $300. Buat apa nak $300? 30 cukup lah. $270 tu bagi fakir miskin. Bagi anak yatim. Niatkan untuk si mati. Lagi bagus daripada kita membazirkan duduk dalam tanah. Kemudian lepas tu dimakan oleh tanah. Tak ada faedah. Hukum menyiapkan kain kafan untuk dirinya dari masa hidup adalah makruh. Kecuali pada 2 masalah. Ya, kita siapkan kain kafan. Bapa ni bapak? Tak ada siap-siap kain kafan. Makruh hukumnya. Melainkan kalau dalam 2 masalah. Apa dia? Jika kain bekas dari pakaian orang soleh. Bekas pakaian orang yang soleh, orang alim, orang ulama. Ya, seperti juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana beliau itu seorang sahabat meninggal dunia, dia bagikan kain serban dia untuk dijadikan kain kafan kepada si mayat itu dalam kubur. Begitulah juga, ya. Kalau kita ada orang soleh, kita ada pegang baju dia, jubah dia, kita ada simpan, ya. Bagus kita buat pakai untuk dalam kain kafan kita. Ataupun anak-anak kita yang pakailah untuk dalam amalan mereka, dalam hidup mereka, ya. Masya Allah, tu semua barakah. Ini namanya barakah. Barakah ni tuan-tuan, apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh, ataupun para nabi, para sahabat, ya, para alim ulama, kita ambil dia, kita simpan dengan dia, kita pakaikan dia, kita boleh buat obat untuk dia pun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghantar surat kepada muridnya, yang Imam Ahmad sedang sakit. Imam Ahmad sakit di Baghdad, Imam Syafi'i ada di Mesir. Maka dia hantarkan satu jubah dia tu supaya menjadi tanda kepada tukang hantar surat ni bahawa ini betul-betul daripada Imam Syafi'i. Bila Imam Ahmad dapat jubah Imam Syafi'i, apa dia buat? Dia rendam dan dia minum airnya. Kenapa Ustaz? Jadi obat, barakah. Dan Imam Syafi'i pula sebaliknya pula minta pula jubah daripada murid ni. Padahal murid dia, tapi murid dia orang alim, Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi mazhab Hanbali. Minta jubah dia. Jadi Imam Syafi'i ambil, Imam Syafi'i rendam dan minum, Masya Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jubahnya
disimpan oleh Asma. Asma tu kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia isteri Nabi. Jadi ada simpanlah satu dua helai baju Nabi. Isteri-isteri lain pun ada juga simpan untuk mengambil barakah. Jadi Asma dapatlah jubah Nabi ini. Selepas Siti Aisyah dah meninggal, maka dia simpan jubah Nabi ini. Apabila orang-orang Madinah datang mengandung sakit, dia rendamkan jubah Nabi itu dan kemudian dia bagi minum. Ustaz, ni syirik ni Ustaz. Apa syirik pula? Ini kadang-kadang maaf tuan-tuan. Orang-orang kita ni tak ada kerja lain. Syirik. Apa makna syirik? Syirik itu makna memperduakan Tuhan. Allah, ada lagi satu Tuhan. Itu nama syirik. Memperduakan Allah. Ni kita mengambil barakah. Kita rendamkan air dalam jubah bekas Nabi SAW. Kita minum. Dan sembuh sakit orang tu. Jubah ni kesembuhkan? Bukan, jubah ni tak sembuhkan. Tapi ini barakah. Tapi yang menyembuhkan Allah. Macam itulah. Habis kau sakit, kau jumpa doktor. Buat apa kau jumpa doktor? Doktor sembuhkan kau ke? Obat tu sembuhkan kau ke? Tidak. Habis yang sembuhkan siapa? Allah. Habis kenapa jumpa doktor? Ini syariat. Nampak? Kalau obat syariat ya. Kalau ambil barakah syirik ya. Allah. Ini kadang orang kita, maaf tuan-tuan ya. Sekarang pahaman-pahaman ekstrim ni dah ada meratai di seluruh dunia lah. Termasuk negeri kita, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana dah mula ada. Awaslah ya, jaga anak-anak kita. Jangan terkena dengan penyakit-penyakit syirik-syirik, bidah-bidah ni semua. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan ya. Maaflah. Jadi begitulah, kalau pakaian orang yang soleh, itu dah bekas pakai. Tak apa. Itu aku nak pakai ni. Ni Habib ini punya baju ni. Kalau aku mati kau pakaikan bapak ya. Ataupun kain tersebut daripada wang yang halal. Tapi kita simpan kain kafan kita dah beli siap-siap. Kita buat apa? Buat nanti nak siap mati. Tapi daripada duit yang halal. Duit halal tak apa. Boleh. Jadi kita simpan. Ini pun bagus juga. Kenapa? Setiap kali kita tengok kain kafan tu, ingat aku ni mati macam ni lah nanti. Ini kita baca kitab ni pun tentang mati, tentang mandi, tentang kafan kan mayat. Ini pun kita teringat diri kita, ya Allah, macam ni lah nanti aku mati, ya Allah. Kita jangan ada ingat orang tau. Ni kita ingat, nanti kalau bapak aku meninggal, nanti mak aku. Kita kena ingat diri kita ni. Ni kalau aku mati macam ni lah aku ya. Pesan anak-anak ya, mak kalau mati kau semua kena buat macam ni tau. Mak dah cakap ya, dengar ya. Kena tudung maknya mak pakai ni. Mak pergi Mekah ni. Ni mak punya kita kain kapal yang mak dah siap beli dah. Bagusnya mak. Itu bagus tuan-tuan. Mengingatkan kita mati. Macam Sayyidatina Nafisah radhiyallahu anha. Yang di mana dia ni keturunan Nabi SAW. Dan dia juga seorang perempuan wali Allah perempuan ya. Dia lahir tahun 150 Hijrah. Lepas zaman Nabi SAW. Tapi dia pergi ke Mesir. Memang panjang cerita dia lah. Pokoknya dia ini tiap-tiap hari baca Quran saja tak berhenti. Dan dia khatam Quran tu tak boleh nak cakap lagi ribu-ribu kali. Tapi sebelum dia meninggal, dia korek kubur dia dulu. Korek kubur? Dia korek kubur dia dulu. Dan dia duduk mengaji dalam kubur dia. Mengaji. Dan dia khatam dalam kubur dia lebih daripada 1000 kali khatam. Masya Allah, berapa lama tu. Itulah dia tuan. Kenapa? Sebab nak ingatkan, nak rasakan diri kita ni. Kalau aku mati macam inilah, tempat aku sempit ni, macam inilah lubangnya aku duduk. Allah Akbar. Semua kita akan mati tuan-tuan. Tak ada siapa yang kekal. Ibu ayah kita yang datuk nenek kita pun dah pergi. Kita pun akan pergi juga. Ya. Jadi kita siaplah. Cuma kadang dunia ni terlalu banyak dia punya godaan, kadang-kadang kita lalai. Kita dah dengar dah macam ni. Sekejap lagi buka TV dah. Dah lupa. Nampak? Sebab tu kadang-kadang kita kena ulang-ulang. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana memberi peringatan itu adalah manfaat kepada orang yang beriman. Dia mengingatkan kita balik. Ya? Allahu Akbar. Dan menulis ayat Quran dengan tinta, iaitu dengan dakwat, pada kain kafan atau tubuh si mayat, hukumnya adalah haram. Kita tulis ayat Quran dekat dia punya kain kafan dia. Ataupun kita kat badan dia, kita lihat, haram, tak boleh ya. Dan jika hanya dengan jari tanpa dakwat, hukumnya adalah harus. Boleh. Sebagian ulama menganjurkan untuk kita menulis dengan jari telunjuk kita. Tanpa dakwat. Tulis jari yang mana jari kita ni je lah. Kita tuliskan. Apa nak tulis Ustaz?
Dia tuliskan, di setengah ulama mengatakan di dahi tu tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Ar-Rahman, dengan jari saja, Ar-Rahim. Itu mudah-mudahan dapat dia barakah dia. Dan juga pada dada si mayat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tak ada apa-apa tanda, tak ada dakwat, tak ada apa. Tapi cuma tulis tangan dia, dia letakkan gitu saja. Itu ada diamalkan oleh alim ulama kita, ya. Jadi itu bagus juga kalau kita amalkan, ya, supaya menjadi orang kata pembantu barakahnya kepada si mayat dalam kuburnya, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau sekiranya kita nanti nak masukkan mayat dalam kubur, ada juga amalan-amalan yang akan kita sebutkan nanti dalam bab mengkuburkan mayat, insya-Allah. Baik, selesailah kita daripada di sini. Ada juga satu mutiara hikmah daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang menulis syair berikut ini dan diletakkan dalam kafan mayat, maknanya setelah dibungkus mayat tu, dia letakkan dalam kain kafan dia, dimasukkan dalam botol, dimasukkan dalam botol, letakkan dalam kain kafan mayat, maka insya-Allah si mayat akan diselamatkan daripada himpitan liang kubur dan dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Wah ustaz, bagus ni. Macam mana tu? Syair tu panjang ke? Memang panjang. Saya nak cakap pun susah juga. Tapi kalau sekiranya kita dapat buku nanti, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh fotokopi. Siapa tahu Allah Ta'ala kabulkan, masukkan dalam botol, letakkan kat tepi samping mayat apabila dia dikebumikan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah lepaskan dia daripada siksaan kubur dan juga daripada Munkar dan Nakir, ya. Munkar Nakir itu maknanya dia tidak akan pertanyaan yang berat-berat lah, ataupun mungkin dia tak datang bertanya pun tak ada, ya. Tak mustahil juga, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada mengenai kafan, ya. Jadi dengan itu kita selesai daripada membicarakan bab kafankan mayat. Sekarang kita masuk pula dalam bab untuk mengangkat mayat, membawa mayat ke perkuburan. Kita berhenti sampai situ ajalah tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi kalau dengan izin Allah. Allah panjangkan umur, sihat walafiat. Kita jumpa lagi besok petang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mereka yang telah membuatkan order buku yang telah saya sebutkan ini, harga buku ini saya belum dapat lagi pasti daripada pencetak, ya. Tapi anggarannya, dia satu set ni 3 buku, 3 volume. Volume 1, 2 and 3. Satu set. Jadi satu set ni lebih kurang dalam, ni anggaran yang $50 Singapura lah, ya. Tapi confirm berapa, itu nanti akan saya maklumkan. Kalau ada pun mungkin lebih sikit ataupun kurang sikit, Allahualam. Itu belum masuk pos dia lagi. Kalau masuk pos lagi berapa itu nanti akan saya maklumkan. Jadi insya-Allah nanti apabila sebab pencetak pun perlu makan masa juga. Bukan besok lusa, tak ada tuan-tuan, ni dah makan masa. Baik, setidak-tidak mungkin dalam 2 minggu, sebulan, ya, mungkin, ya. Pos pun makan masa juga seminggu, ya. Jadi sabarlah, ya. InsyaAllah. Siapa yang dah bagi nama tu, saya cuma nak tahu berapa jumlah, dan saya dah dalam tangan saya dah beberapa jumlahnya. Jadi saya nak order according to the jumlah yang nama yang telah ada. Nanti apabila sampai masanya buat pembayaran pula, nanti saya akan bagi tahu harganya dan tuan-tuan boleh buat pembayaran. Jadi siapa yang buat pembayaran itulah baru betul-betul kita kata confirm. Ya, kalau tak bayar macam nak confirm pula kan. Jadi kalau dia dah bayar, nanti, itu pada masa kemudian lah, second phase pula. Ini tahap pertama. Tahap kedua, nanti bila dah confirm harga dan pembayaran akan saya maklumkan. Jadi dengan itu nanti kita akan minta alamat semua yang membuatkan kita katakan penempahan, supaya buku ini boleh kita hantarkan ke rumah mereka yang menempah itu, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk saya pada petang ini. Dengan itu saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, tercakap kasar ke apa, maaf banyak, ya. Marilah sama-sama kita menada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu kami hamba yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kami tahu banyak kesalahan yang telah kami lakukan.
Dan kami tahu umur kami makin bertambah pendek. Bahkan ajal kami bertambah dekat. Mati hanya menanti masa saja. Ya Allah, dalam keadaan yang demikian kami masih banyak kelalaian. Masih sibuk dengan urusan dunia. Masih penuh dengan keadaan yang tidak kau redai. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Rahman. Ampunkanlah kami ya Rahim. Kasihanilah kami ya Allah. Kami umat Nabi yang kau sayang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah kami. Ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami. Ampunkanlah pakcik-makcik kami, adik-beradik kami, anak cucu kami. Ampunkanlah sekalian murid-murid kami, para pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti pengajian ini, dan ibu bapa mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau sudah sampai masa Engkau nak mengambil nyawa kami mohon padamu ya Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikan kami dalam husnul khatimah pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, sedang kami sujud padamu, atau mati syahid di jalanmu dalam kota Mekah Mukarramah atau Madinah Munawwarah, dalam keadaan yang kau meridai kami dan kau mengampuni kami. Ya Allah, izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut roh kami ketika roh kami berpisah dari jasad kami. Ya Allah, ketika Engkau nak mengambil roh kami dari jasad kami, ambillah penuh dengan rahmat dan belas kasihan-Mu dan dengan kelembutan-Mu ya Allah, seperti rambut yang ditarik daripada tepung. Janganlah Kau ambil roh kami seperti Kau rentap kain yang buruk daripada dahan yang berduri. Ya Allah, kami tahu kami tak layak untuk dapatkan sesuatu keistimewaan daripada sisi-Mu, kerana kami tahu dosa-dosa kami. Tapi kami mengharapkan rahmat-Mu, kerana Kaulah Tuhan yang sangat luas rahmat. Kaulah Tuhan yang sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Kaulah Tuhan yang sangat pengampun dan suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah. Terimalah taubat kami. Ampunkanlah ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.